Hello, my dear students. Welcome back to CMA Vamsi Sai official channel. Today, I'm going to teach paper 17 cost and management audit in the local language, that is Telugu language. Why? Because all over India, so many teachers are there who are teaching the CMA papers on English and Hindi, and some students are there waiting for the teaching in Telugu. For keeping all of them in mind, I'm teaching this CMA paper 17 in Telugu language. Okay, based on the reach of this paper, I will continue. I will decide whether to continue the teachings in English or Telugu. Okay, so coming to CMA final paper 17, cost and management audit, syllabus 2022. So this is the material of Institute of Cost Accountants of India నుంచి వచ్చిన మెటీరియల్, అండ్ ఇది రీప్రింట్ ఎడిషన్ వచ్చేసరికి ఆగస్ట్ 2024. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు ఈరోజు మొత్తం అంతా కూడా నేను ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వబోతున్నాను. సబ్జెక్ట్ యొక్క కంటెంట్స్ ఏంటి, ఆ ఆ టాపిక్స్లో ఏ ఏ టాపిక్స్ ఉన్నాయి, ఎంత వెయిటేజ్ క్యారీ చేస్తుంది పోర్షన్ అనే విషయాలు చెప్పబోతున్నాను. ఈ ఇంట్రడక్షన్ వీడియో తర్వాత చాప్టర్ కోచింగ్ అనేది ఇస్తాను. ఓకే, so paper 17 cost and management audit. The syllabus in this paper comprises the following topics on study weightage. Module section A cost audit. So cost audit 50% on the section B management audit 25%, and section C internal control, internal audit, operational audit and other related issues 15% on the section D forensic audit and anti money laundering 10% on the. సో ఈ సెక్షన్ మొత్తం సబ్జెక్ట్ అంతా కూడా 4 సెక్షన్స్ కింద డివైడ్ చేయబడింది. సెక్షన్ ఏ 50%, సెక్షన్ బి 25%, సెక్షన్ సి 15% అండ్ సెక్షన్ డి 10%. సో వాటిలో ఉన్న టాపిక్స్ ఏంటో చూద్దాం సెక్షన్ వైజ్గా. సెక్షన్ ఏ వచ్చేసరికి బేసిక్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆడిట్ 5%, కంపెనీస్ కాస్ట్ రికార్డ్స్ అండ్ ఆడిట్ రూల్స్ 2014 యాజ్ అమెండెడ్ 10%, వెరీ ఇంపార్టెంట్. Number 3, cost audit at 10%. Number 4, overview of cost accounting standards and GACAP. Cost audit, cost auditing and assurance standards, cost auditing program 5%, cost audit documentation, audit process and execution 5%, preparation and filing of cost audit report 5%. సెక్షన్ బిలో ఏం టాపిక్స్ ఉన్నాయి అంటే బేసిక్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఆడిట్ 5%, మేనేజ్మెంట్ రిపోర్టింగ్ ఇష్యూస్ అండ్ అనాలిసిస్ 5%, మేనేజ్మెంట్ ఆడిట్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ 5%, ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ ఇమేజ్ 5%, ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ ఆడిట్ 5%. సెక్షన్ సిలో ఏం టాపిక్స్ ఉన్నాయంటే ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ అండ్ ఇంటర్నల్ ఆడిట్ 5%, operational audit and internal audit under Companies Act 2013 5%, audit of different service organizations 5%. సెక్షన్ డీలో ఏం టాపిక్స్ ఉన్నాయి అంటే ఫారెన్సిక్ ఆడిట్ 5%, యాంటీ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ 5%. సో ఇవి అనమాట మనం కవర్ చేయబోయే టాపిక్స్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్. గోయింగ్ ఫార్వర్డ్, లెర్నింగ్ ఎంగేజ్మెంట్. సబ్జెక్ట్ టైటిల్ కాస్ట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఆడిట్, సబ్జెక్ట్ కోడ్ సిఎంఏడి, పేపర్ నెంబర్ 17. కోర్స్ డిస్క్రిప్షన్, అసలు ఈ కోర్స్ డిస్క్రిప్షన్ ఏం చెప్తున్నారంటే ద సబ్జెక్ట్ కాస్ట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఆడిట్ డీల్స్ విత్ ద ఫాలోయింగ్ 4 key areas. They are cost audit, management audit, internal control, internal audit, operational audit and other related issues. Number 4, forensic audit and anti-money laundering. It provides a thorough understanding of various contemporary issues related to cost and management audit with a detailed coverage on cost accounting standards and cost auditing standards issued by Cost Accounting Standards Board CASB and Cost Auditing and Assurance Standard Board CAASB. సో ఈ కాస్ట్ ఆడిటింగ్ అండ్ కాస్ట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఆడిట్ అనే సబ్జెక్ట్ కొన్ని టాపిక్స్ని కవర్ చేస్తుంది. ఆ టాపిక్స్ అనేవి ఏ స్టాండర్డ్స్ని ఫాలో అవుతూ ప్రిపేర్ చేశారంటే, ఒకటి కాస్ట్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ బోర్డ్ సిఏఎస్బి, ఇంకోటి కాస్ట్ ఆడిటింగ్ అండ్ అష్యూరెన్స్ స్టాండర్డ్ బోర్డ్ సిఏఏఎస్బి రెస్పెక్టివ్లీ. ఇట్ ఆల్సో Okay. It also provides a detailed coverage on various management reporting issues and analysis, evaluation of internal control, role of CMS in management audit, internal audit, and operational audit. In addition to the above, the subject provides an overview of the techniques of forensic audit and internal standards on combating money laundering. CMA course learning objectives. అసలు ఈ CMA కోర్స్ యొక్క లెర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి?
First one, interpret and appreciate emerging national and global concerns affecting organizations and be in a state of readiness for business management. సో నేషనల్ వైడ్గా వచ్చే చేంజెస్ని బేస్ చేసుకొని బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్లో వచ్చే అవకతవకలన్నిటిని ఎదుర్కోవడానికి మేనేజ్మెంట్ని వాటిని సిద్ధం చేసి ప్లాన్ చేయడానికి రెడీగా ఉండాలని చెప్తున్నారు. ఏ, ఐడెంటిఫై ఎమర్జింగ్ నేషనల్ అండ్ గ్లోబల్ ఫోర్సెస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఎన్హాన్స్డ్ ఆర్ వేరియడ్ బిజినెస్ ఛాలెంజెస్. బి, assess how far these forces pose threats to status quo and creating new opportunities. Find out ways and means to convert challenges into opportunities. Point number 2, acquire skill sets for critical thinking, analysis and evaluations, comprehension, synthesis and application for optimization of sustainable goals. Sustainable goals ni optimize చేసి అంటే ఆర్గనైజేషన్ అనేది తన గోల్స్ ని రీచ్ అవ్వడం కోసం ఒక స్టూడెంట్ అనేవాడు ఈ స్కిల్స్ని అడాప్ట్ చేసుకోవాలి. లైక్ ఎనలిటికల్ స్కిల్స్ కానీ, కాంప్రహెన్షన్ స్కిల్స్ కానీ, సింథసిస్ స్కిల్స్ కానీ. ఏ, be equipped with the appropriate tools for analysis of business risks and hurdles. Learn to apply tools and systems for evaluation of decision alternatives with the 360 degrees approach. C, develop solutions through critical thinking to optimize sustainable goals. అంటే ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం వస్తే కనుక దాన్ని అన్ని వైపులా 360 డిగ్రీస్ దానికి కాస్త చూసి దానికి సొల్యూషన్ ఇమీడియట్గా ప్రొవైడ్ చేసే కెపాసిటీ ఈ స్టూడెంట్కి ఉండాలన్నమాట. ఐ మీన్ సిఎంఏ సబ్జెక్ట్ని లెర్న్ చేసిన వాళ్ళు. 3, develop an understanding of strategic, financial, cost and risk enabled performance management in dynamic business environment. A, study the impacts of dynamic business environment on existing business strategies and the impact of dynamic business environment on existing business strategy. బిజినెస్ ఎన్విరాన్మెంట్ యొక్క ఇంపాక్ట్ అనేది ఎగ్జిస్టింగ్ బిజినెస్ స్ట్రాటజీస్ మీద ఎలా ఉంటుందని చెప్పగలగాలి. Learn to adapt and innovate financial cost and operating strategies to cope up with the dynamic business environment. C, come up with strategies and tactics that create sustainable competitive advantage. 4, learn to design the optimal approach for management of legal, institutional, regulatory and ESG frameworks, stakeholders, dynamics, monitoring, control, and reporting with the application-oriented knowledge. A, develop an understanding of legal, institutional, and regulatory and ESG frameworks within which firm operates. ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఆపరేట్ దేని మీద బేస్ అయ్యి ఆపరేట్ అవుతుంది, దాని అది లీగల్ కాంప్లియన్స్ ఏంటి, ఏ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ మీద బేస్ అయ్యి ఆర్గనైజేషన్ నడుస్తుంది, ఆ రూల్స్ అన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అర్థం చేసుకుంటే అప్పుడే ఆ కంపెనీ స్మూత్గా ఎలా రన్ చేయాలో తెలుస్తుంది. బి, లెర్న్ టు ఆర్టికులేట్ ఆప్టిమల్ రెస్పాన్సెస్ టు ద చేంజెస్ ఇన్ ద అబోవ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్. సి, అప్రిషియేట్ స్టేక్ హోల్డర్స్ డైనమిక్స్ అండ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అండ్ డెవలప్ appropriate reporting mechanisms to address their concerns. 5, prepare to adopt an integrated cross-functional approach for decision management and executions with cost leadership, optimized value creations and deliveries. A, acquire a knowledge of cross-functional tools for decision management. B, take an industry-specific approach towards cost optimization and control to achieve sustainable cost leadership. C, attain exclusive knowledge of data science and engineering to analyze and create value. ఫార్వర్డ్, కాస్ట్ ఆడిట్, సబ్జెక్ట్ లెర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్. అంటే ఒక స్టూడెంట్ అనేవాడు ఒక సబ్జెక్ట్ని నేర్చుకున్న తర్వాత అంటే ఈ కాస్ట్ ఆడిట్ కానీ, లేకపోతే మేనేజ్మెంట్ ఆడిట్ కానీ, ఇంటర్నల్ ఆడిట్ కానీ, ఫారెన్సిక్ ఆడిట్ కానీ నేర్చుకున్న తర్వాత వాడికి ఏమేమి నాలెడ్జ్ పొసెస్ అయి ఉండాలి అంటే, 1, టు గెయిన్ ఇన్ డెప్త్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ద స్టాట్యుటరీ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ కాస్ట్ రికార్డ్స్ అండ్ ఆడిట్ రూల్స్ టు ఎన్ష్యూర్ అథరెన్స్ టు ద రెగ్యులేషన్స్ ఇన్ కండక్టింగ్ కాస్ట్ ఆడిట్. కాస్ట్ ఆడిట్ని కంపెనీకి వెళ్ళిన తర్వాత ప్రతి కాస్ట్ ఆడిట్ని ప్రాక్టీస్ పెట్టుకున్నట్లయితే, ఎయిదర్ జాబ్ ఆర్ ప్రాక్టీస్ పెట్టుకున్నట్లయితే, కంపెనీకి కాస్ట్ ఆడిట్ కోసం వెళ్ళినట్లయితే కనుక అక్కడ కాస్ట్ ఆడిటర్ కండక్ట్ చేసేటప్పుడు వాడికి కాస్ట్ ఆడిట్ నాలెడ్జ్ ఫుల్గా ఉండాలి. టు డెవలప్ డీటెయిల్ అండర్స్టాండింగ్ ఆన్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆడిట్ ప్రోగ్రామ్. కాస్ట్ ఆడిట్ని కండక్ట్ చేయాలంటే కాస్ట్ ఆడిట్ ప్రోగ్రామ్ ప్రిపేర్ చేయాలి. ఆ ప్రోగ్రామ్ ప్రిపేర్ చేయడం మీద ఒక డీటెయిల్డ్ అనాలిసిస్ అనేది ఉండాలి. టు డెవలప్ డీటెయిల్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ అండ్ ఆడిటింగ్ స్టాండర్డ్స్ టు ఎన్ష్యూర్ అప్రోప్రియేట్ ఎవాల్యూషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ రికార్డ్స్ మెయింటైన్డ్. ప్రతి కంపెనీ కూడా దానికి ఒక టర్న్ ఓవర్ అండ్ నెట్వర్త్ లిమిట్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఈ లిమిట్స్ నెట్వర్త్ దాటితే కనుక కంపెనీ అనేది కాస్ట్ రికార్డ్స్ని మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఏ కంపెనీ కాస్ట్ రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేయాలి, ఏది మెయింటైన్ చేయకూడదు అనుకుంటే ఫస్ట్ కాస్ట్ ఆడిట్ ప్రాక్టీస్ పెట్టుకున్న వాళ్ళకి కాస్ట్ ఆడిట్ రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేయాల్సిన రూల్స్ గురించి తెలిసి ఉండాలి. తర్వాత 4, టు ఫోకస్ ఆన్ బేసిక్ కాస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్, అప్రోప్రియేట్లీ కంప్యూటెడ్ కాస్ట్ సెంటర్ వైజ్, సిస్టమ్ బేస్డ్ కాస్ట్ డేటా, సపోర్ట్ ఫర్ డెసిషన్ మేకింగ్ ప్రాసెసెస్. ప్రతి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీలో ఒక ప్రోడక్ట్ అనేది తయారవుతుంది. ఆ ప్రోడక్ట్ తయారైన తర్వాత దాన్ని మార్కెట్లో ఎంతకి అమ్మాలంటే దానికి ఎంత కాస్ట్ ఇంకర్ అయింది అనేది తెలుసుకోవాలి. సో సిఎంఎస్ అనేవాళ్ళు కాస్ట్ ఎంత ఇంకర్ అయింది, ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ ఎంత పడింది, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ ఎంత పడింది, టోటల్గా ఒక ప్రోడక్ట్ అనేది తయారయ్యడానికి ఎంత కాస్ట్ పడిందని చెప్తారనమాట. కాబట్టి ఈ స్టూడెంట్ అనేవాడు ఈ నాలెడ్జ్ అంతా గెయిన్ చేసుకున్నట్లయితే కనుక రేపు పొద్దున్న
పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్‌కి సలహాలు ఇవ్వడానికి నాలెడ్జ్ అనేది గెయిన్ చేసుంటాడు. నెక్స్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఆడిట్. మేనేజ్మెంట్ ఆడిట్ నేర్చుకున్న తర్వాత స్టూడెంట్ అనేవాడు ఏ స్కిల్స్‌ని, నాలెడ్జ్‌ని గెయిన్ చేసుకొనుండాలి. టు ఆబ్టైన్ ఇన్ డెప్త్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ మేనేజ్మెంట్ ఆడిట్ ప్రాసెస్ టు ఐడెంటిఫై ద స్కోప్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్‌మెంట్ అట్ వేరియస్ ఫంక్షనల్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్. మేనేజ్మెంట్ ఆడిట్ గురించి తెలుసుకుంటే ఆర్గనైజేషన్‌లో వేరియస్ లెవెల్స్‌లో మేనేజ్మెంట్ ఆడిట్‌ని కండక్ట్ చేసే నాలెడ్జ్ అనేది ఉండాలి. టు డెవలప్ డీటెయిల్డ్ అండర్‌స్టాండింగ్ అబౌట్ మేనేజ్మెంట్ రిపోర్టింగ్ సిస్టమ్ టు ఫెసిలిటేట్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ రిలయబుల్ రిపోర్ట్స్ విచ్ విల్ ఎన్‌ష్యూర్ accurate data-driven, cost-effective decisions and will build brand image. డీటెయిల్ అండర్‌స్టాండింగ్ అబౌట్ మేనేజ్మెంట్ రిపోర్టింగ్ సిస్టమ్. మేనేజ్మెంట్‌కి అందరూ రిపోర్ట్ చేస్తుంటారు. ప్రతి టీమ్ అనేది ఒక మేనేజ్మెంట్‌కి రిపోర్ట్ చేస్తుంది. వాళ్ళ యొక్క అచీవ్‌మెంట్స్ ఏంటి, వాళ్ళ యొక్క బ్యాక్‌లాగ్స్ ఏంటనేది. సో, దాన్ని ఒక ప్రాపర్ ప్రొసీజర్‌లో రిపోర్ట్ చేస్తే గనక హైయర్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఆర్గనైజేషన్ యొక్క ఫర్దర్ గ్రోత్ కోసం ప్రాపర్ డెసిషన్ తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. టు డెవలప్ అడిక్వేట్ నాలెడ్జ్ ఆన్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్, ఇట్స్ సెక్యూరిటీ ఫ్రేమ్‌వర్క్ టు ఎవాల్యుయేట్ వెదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ ఆర్ సేఫ్‌గార్డింగ్ కార్పొరేట్ అసెట్స్ అండ్ మెయింటైనింగ్ ద ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ స్టోర్డ్ అండ్ కమ్యూనికేటెడ్ డేటా. ఇంటర్నల్ కంట్రోల్, ఇంటర్నల్ ఆడిట్, ఆపరేషనల్ ఆడిట్ అండ్ అదర్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్‌ని తెలుసుకున్న తర్వాత స్టూడెంట్ అనేవాడు ఎటువంటి నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకోవాలి అంటే, టు ఆబ్టైన్ ఏ డీటెయిల్డ్ అండర్‌స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద స్కోప్ అండ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ టు కండక్ట్ అన్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ద సేమ్ టు ఐడెంటిఫై ద రూట్ కాజెస్ ఆఫ్ ఇనాడిక్వసీస్ అండ్ దేర్‌బై రికమెండ్ అప్రోప్రియేట్ కరెక్టివ్ యాక్షన్స్. అసలు కంపెనీలో ఒక ఇనాడిక్వసీ జరగడానికి కారణం ఏంటి? దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి. తర్వాత వచ్చే ఫైండ్ చేసిన ఇనాడిక్వసీకి ప్రాపర్ సజెషన్ ఇస్తే కంపెనీ ఏ విధంగా దాన్ని త జరుపుకొని ముందలకి సాగే అవకాశం ఉంటుందో ఆ నాలెడ్జ్ కూడా గెయిన్ చేయాలి. టు ఆబ్టైన్ ఇన్ డెప్త్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ రెగ్యులేటరీ ఫ్రేమ్‌వర్క్ ఫర్ ఇంటర్నల్ అండ్ ఆపరేషనల్ ఆడిట్ టు కండక్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ ఇన్ ఆర్గనైజేషన్స్. ఇన్ డెప్త్ నాలెడ్జ్ అనేది ఎగ్జిస్టింగ్ రెగ్యులేటరీ ఫ్రేమ్‌వర్క్ ఫర్ ఇంటర్నల్ అండ్ ఆపరేషనల్ ఆడిట్ టు కండక్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ ఇన్ ఆర్గనైజేషన్స్. ఆర్గనైజేషన్స్‌లో ఎఫెక్టివ్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ కండక్ట్ చేయాలంటే ఆర్గనైజేషన్ యొక్క ఇంటర్నల్ మరియు ఆపరేషనల్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ తెలిసుండాలి. నెక్స్ట్ 10 టు డెవలప్ డీటెయిల్ అండర్‌స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద ఆడిట్ ప్రొసీజర్ ఇన్ వేరియస్ సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్స్ విత్ ఎన్ ఆబ్జెక్టివ్ టు ఫెసిలిటేట్ రిస్క్ బేస్డ్ పర్ఫార్మెన్స్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ మాక్సిమైజేషన్ ఆఫ్ వాల్యూ క్రియేషన్ ఆర్ మినిమైజేషన్ ఆఫ్ వాల్యూ డిస్ట్రక్షన్. సో, ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే టు డెవలప్ ద డీటెయిల్ అండర్‌స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ ఇన్ వేరియస్ సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్. ఆడిట్ ప్రొసీజర్‌ని డీటెయిల్‌గా అర్థం చేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే టు ఫెసిలిటేట్ ద రిస్క్ బేస్డ్ పర్ఫార్మెన్స్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ద మాక్సిమైజేషన్ ఆఫ్ వాల్యూ క్రియేషన్. వాల్యూ క్రియేషన్‌ని మాక్సిమైజ్ చేస్తారు. అలాగే వాల్యూ డిస్ట్రక్షన్‌ని ఏం చేస్తారంటే మినిమైజేషన్ తగ్గిస్తారు. ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ అండ్ యాంటీ మనీ లాండరింగ్ అన్నమాట. సో, టు డెవలప్ డీటెయిల్డ్ అండర్‌స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ టెక్నిక్స్ టు ఐడెంటిఫై ద స్కోప్ లెఫ్ట్ ఫర్ కమిటింగ్ ఫ్రాడ్స్ అండ్ అప్రోప్రియేట్ కరెక్టివ్ యాక్షన్స్ దానికోసం ఉపయోగపడుతుంది. అంటే టు డెవలప్ డీటెయిల్డ్ అండర్‌స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఫోరెన్సిక్స్ అండ్ ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ టెక్నిక్స్ తెలుసుకొని, అలాగే స్కోప్ లెఫ్ట్ ఫర్ కమిటింగ్ ఫ్రాడ్స్‌ని కమిట్ చేయడం కోసం ఎంత అవకాశం ఉంది అండ్ రికమెండ్ అప్రోప్రియేట్ కరెక్టివ్ యాక్షన్స్‌ని వాళ్ళకి సజెస్ట్ చేయడం కోసం అవకాశం ఉంటుంది. To understand international standards on combating money laundering and provide guidance to prevent and control money laundering transactions in the business operations. సబ్జెక్ట్ లెర్నింగ్ అవుట్‌కమ్స్ అండ్ అప్లికేషన్ స్కిల్స్. సో, స్టూడెంట్ అనేవాడు సబ్జెక్ట్ మొత్తం లెర్న్ చేసిన తర్వాత వాడికి వచ్చే అవుట్‌కమ్ ఏంటి? ఏ అప్లికేషన్ స్కిల్స్ వస్తాయి అంటే కాస్ట్ ఆడిట్ నేర్చుకోవడం వల్ల స్టూడెంట్స్ విల్ బి ఏబుల్ టు గైడ్ ద మేనేజ్మెంట్ ఇన్ మెయింటైనింగ్ ద అప్రోప్రియేట్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ రికార్డ్స్ టు ఎన్‌ష్యూర్ అథెరెన్స్ టు ఎగ్జిస్టింగ్ రెగ్యులేషన్స్. కంపెనీకి కాస్ట్ అకౌంటింగ్ రికార్డ్స్‌ని ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి? కంపెనీ ఏ రూల్స్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ రూల్స్ ఏ విధంగా ఫాలో అయ్యి కంపెనీ అనేది ముందుకు సాగాలి అనే విషయాల్ని సజెస్ట్ చేయడం కోసం స్టూడెంట్‌కి నాలెడ్జ్ వస్తుంది. Students will be able to prepare effective cost audit program with due consideration to the regulatory requirements relating to cost audit after elaborately identifying the scope of audit in the given assignment. సో, స్టూడెంట్స్ అనేవాళ్ళు కాస్ట్ ఆడిట్‌ని కండక్ట్ చేయడానికి కాస్ట్ ఆడిట్ ప్రోగ్రామ్‌ని ప్రిపేర్ చేయాలి. సో, కాస్ట్ ఆడిట్ ప్రోగ్రామ్‌ని ప్రిపేర్ చేసే నాలెడ్జ్ అనేది వస్తుంది. ఏపీఎస్ అప్లికేషన్స్. 1. They will be develop appropriate skills to maintain cost records as per statutory regulations and generally accepted cost accounting principles. కంపెనీ కాస్ట్ ఆడిట్ రికార్డ్స్‌ని మెయింటైన్ చేయాలి. అలాగే జనరల్లీ యాక్సెప్టెడ్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్‌ని కూడా ఫాలో అవ్వాలి. సో, వీటిలన్నిటిలో కూడా ఫాలో అవుతుందా లేదా కంపెనీ అనేది చూసుకునే నాలెడ్జ్ వాళ్ళకి వస్తుంది. దే విల్ బి స్కిల్డ్ టు డ్రాఫ్ట్ కాస్ట్ ఆడిట్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ కాస్ట్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ విత్ యాక్యురసీ అండ్ ఫెయిర్‌నెస్. కాస్ట్ ఆడిట్ ప్రోగ్రామ్‌ని, కాస్ట్ ఆడిట్ రిపోర్ట్‌ని యాక్యురసీగా, ఫెయిర్‌నెస్‌తో వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేసే కెపాసిటీ వాళ్ళకొస్తుంది. మేనేజ్మెంట్ ఆడిట్‌ని చదివిన తర్వాత స్టూడెంట్‌కి ఏ అవుట్‌కమ్ స్కిల్స్ వస్తాయి, ఏ అప్లికేషన్ స్కిల్స్ వస్తాయంటే 1. Students will be able to effectively guide a management audit process to identify the inadequacies in various functional areas and recommend possible means to rectify them. స్టూడెంట్ అనేవాడు ఎఫెక్టివ్‌గా మేనేజ్మెంట్ ఆడిట్ ప్రాసెస్ అనేది ఎలా ఉంటుంది?
అలాగే కంపెనీలో ఉన్న ఇనాడిక్వసీస్ ఏరియాస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి, అలాగే వాటిని రెక్టిఫై చేసుకోవడానికి ఉన్న సొల్యూషన్స్ ఏంటనేది సజెస్ట్ చేసే నాలెడ్జ్ వస్తుంది. స్టూడెంట్ విల్ బి ఏబుల్ టు గైడ్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ఆడిట్ అండ్ ఐడెంటిఫై ద పాసిబుల్ థ్రెట్స్ డ్యూ టు ద సిస్టమ్ ఇనాడిక్వసీస్. ఇన్ఫర్మేషన్ ఆడిట్ సిస్టమ్ని ఎలాగ కండక్ట్ చేయాలి, ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ఆడిట్ని ఎలా కండక్ట్ చేయాలి, అలాగే పాసిబుల్ థ్రెట్స్ ఉంటే మీరు కనుక సిస్టంలో ఇనాడిక్వసీస్ కనుక ఫాలో అయితే ఏమి థ్రెట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అనే విషయాలు చెప్పే నాలెడ్జ్ స్టూడెంట్కి వస్తుంది. ఏపీఎస్ స్టూడెంట్ విల్ డెవలప్ నెసెసరీ స్కిల్స్ టు కండక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ ఎట్ వేరియస్ ఫంక్షనల్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్. సి ఇంటర్నల్ కంట్రోల్, ఇంటర్నల్ ఆడిట్, ఆపరేషనల్ ఆడిట్ అండ్ అదర్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఎస్ఎల్ఓసిస్. ఇవి తర్వాత దీనివల్ల స్టూడెంట్కి ఎటువంటి నాలెడ్జ్ వస్తుంది. స్టూడెంట్స్ విల్ బి ఏబుల్ టు గైడ్ ద మేనేజ్మెంట్ ఇన్ ఎన్షూరింగ్ రెగ్యులేటరీ కాంప్లియన్సెస్ రిలేటింగ్ టు ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ అండ్ ఇంటర్నల్ ఆడిట్. ఇంటర్నల్ కంట్రోల్, ఇంటర్నల్ ఆడిట్కి కావాల్సినంత రెగ్యులేటరీ కంప్లియన్స్ ఫాలో అయ్యేటట్టుగా కంపెనీని చూసుకోగలరు. ఎందుకంటే కంపెనీస్కి కొన్నిసార్లు ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ జరుగుతాయి, అలాగే కొన్నిసార్లు ఇంటర్నల్ ఆడిట్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు. అటువంటి టైంలో కంపెనీలో ఉన్న రికార్డ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అనేది క్లియర్ కట్గా ఉండాలి. సో అలాగే క్లియర్ కట్గా ఆడిట్ జరగడం కోసం ముందుగానే వీళ్ళు క్లియర్ కట్గా అంతా మెయింటైన్ చేసే నాలెడ్జ్ వీళ్ళకి ఉంటుంది, దాన్ని అప్లై చేస్తారు కూడా అక్కడ. స్టూడెంట్స్ విల్ బి ఏబుల్ టు గైడ్ an internal control evaluation process to identify the root causes of the inadequacies and thereby recommend appropriate corrective actions. అసలు ఒక కంపెనీలో ఇనాడిక్వసీ హ్యాపెన్ అవడానికి రీజన్ ఏంటి, అలా జరగకుండా ఉండడానికి ఎటువంటి సజెషన్స్ ఇస్తే వాళ్ళు నెక్స్ట్ టైం అటువంటిది జరగకుండా ఉంటుంది అనే నాలెడ్జ్ని కూడా గెయిన్ చేస్తారు ఏపీఎస్. స్టూడెంట్స్ విల్ బి ఏబుల్ టు డెవలప్ అప్రోప్రియేట్ స్కిల్స్ టు కండక్ట్ an all-around evaluation of the internal control system of the organization. They will be able to prepare the detailed audit program with due considerations to the industry's concern. Forensic audit and anti-money laundering. Students will learn to identify organized financial frauds through application of various techniques. Students will be able to identify non-adherence to financial regulations resulting into money laundering cases and thereby guide the management to avoiding such instances. Students అనేవాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆర్గనైజ్డ్ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రాడ్స్ అనేవి ఎక్కడ ఉన్నాయి కంపెనీలో త్రూ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ వేరియస్ టెక్నిక్స్, కొన్ని టెక్నిక్స్ని అప్లై చేసి ఆర్గనైజేషనల్ మనీ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రాడ్స్ అనేవి ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి కంపెనీలో. అలాగే స్టూడెంట్స్ విల్ బి ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై నాన్ అదరెన్స్ టు ఫైనాన్షియల్ రెగ్యులేషన్స్ రిజల్టింగ్ ఇన్ టు మనీ లాండరింగ్ కేసెస్. కంపెనీ కనుక ఫైనాన్షియల్ రెగ్యులేషన్స్ని ఫాలో అవ్వకపోతే వచ్చే మనీ లాండరింగ్ కేసెస్ ఏంటి అనే వాటిని ఐడెంటిఫై చేస్తారు అండ్ దేర్ బై గైడ్ ద మేనేజ్మెంట్ ఇన్ అవాయిడింగ్ సచ్ ఇన్స్టాన్సెస్. భవిష్యత్తులో అలాంటి ఫైనాన్షియల్ మనీ లాండరింగ్ కేసెస్ జరగకుండా ఎటువంటి ప్రొసీజర్స్ని ఫాలో అవుతే అలాంటివి జరగకుండా ఉంటాయో కంపెనీకి సజెషన్స్ ఇస్తారు. Students will be able to equip themselves with necessary skills for detection of the financial frauds and money laundering instances and guide the management in devising appropriate measures to avoid the same. Okay. సో ఇక్కడ కింద ఇచ్చింది ఏంటి అంటే మాడ్యూల్, టాపిక్స్, అడిషనల్ రిసోర్సెస్, ఎస్ఎల్ఓబి మ్యాప్డ్ అనమాట. అంటే ఇక్కడ ఈ ప్రతి టాపిక్కి కాలమ్ నెంబర్ 1లో ఇచ్చారు, కాలమ్ నెంబర్ 3లో ఇక్కడ సెక్షన్ ఏ కాస్ట్ ఆడిట్ అని ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ సోర్సెస్లోకి వెళ్తే కనుక ఆ టాపిక్కి సంబంధించిన ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఇంకా అక్కడ ప్రొవైడ్ చేసి ఉంటుంది. ఇంట్రెస్టెడ్ స్టూడెంట్స్ అనేవాళ్ళు అక్కడికి కూడా వెళ్ళి టాపిక్ గురించి ఇంకా ఎక్కువగా తెలుసుకోవాలనుకున్నట్లయితే కనుక అక్కడికి వెళ్ళి రీసెర్చ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. ఓకే, కంటెంట్స్ యాజ్ పర్ సిలబస్. ఇక్కడ కంటెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇందాక మనం వెయిటేజ్ చూసుకున్నాం. ఇప్పుడు ప్రతి టాపిక్లో సబ్ టాపిక్స్ ఏంటి, నేను ఈ సబ్ టాపిక్స్ ఒక్కొక్కటి లైన్ బై లైన్ చదువుతాను. దాని గురించి చిన్న బేసిక్ వివరణ ఇస్తాను అండ్ రేపు ఫుల్ వీడియో క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం నెక్స్ట్ వీడియో నుంచి. ఓకే, ఫస్ట్ మాడ్యూల్ 1 బేసిక్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆడిట్. కాస్ట్ ఆడిట్లో కవర్ అయ్యే టాపిక్స్ ఏంటి అంటే నేచర్ అండ్ స్కోప్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆడిట్, జెనిసిస్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆడిట్, ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆడిట్, యూటిలిటీస్ అండ్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆడిట్, కాస్ట్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఓకే, కంపెనీస్ కాస్ట్ రికార్డ్స్ అండ్ ఆడిట్ రూల్స్ 2014, కంపెనీస్ కాస్ట్ రికార్డ్స్ అండ్ ఆడిట్ రూల్స్ 2014 యాజ్ అమెండెడ్ చాలా వైటల్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి. ఇవి కాస్ట్ రికార్డ్స్ని ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి, కంపెనీ యొక్క ప్రాఫిట్ ఎంత ఉండాలి, టర్న్ ఓవర్ ఎంత ఉండాలి అనే విషయాలు చెప్తారు. కాస్ట్ ఆడిటర్, అసలు కాస్ట్ ఆడిటర్ డెఫినేషన్, కాస్ట్ ఆడిటర్స్ ఎలిజిబిలిటీ, క్వాలిఫికేషన్స్, డిస్క్వాలిఫికేషన్స్, అపాయింట్మెంట్, రిజిస్ట్రేషన్, రొటేషన్, రెమ్యునరేషన్, రిమూవల్, రైట్స్ అండ్ డ్యూటీస్, లైబిలిటీస్, ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ ఏంటి కాస్ట్ ఆడిటర్వి, డ్యూటీస్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆడిటర్ టు రిపోర్ట్ ఫ్రాడ్ సెక్షన్ 143 ఆఫ్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ ఏంటి, పనిష్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్ ఏముంటుంది, పనిష్మెంట్ ఫర్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ అంటే కాస్ట్ ఆడిట్ స్టేట్మెంట్ వస్తుంది, దాన్ని మనము ఎలా ఇవ్వాలి అంటే ఉన్నదాన్ని కాకుండా రాంగ్ వేలో కనుక కమ్యూనికేట్ చేసి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్కి చెప్తే కనుక అప్పుడు పనిష్మెంట్ ఏంటి. ఓకేనా, ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్, కాస్ట్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఏంటి, గైడెన్స్ నోట్స్ ఆన్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఏంటి, జనరల్లీ యాక్సెప్టెడ్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ కాస్ట్ ఆడిటింగ్ అండ్ అష్యూరెన్స్ స్టాండర్డ్స్, కాస్ట్ ఆడిటింగ్ అండ్ అష్యూరెన్స్ స్టాండర్డ్స్ ఓవర్ వ్యూ,
కాస్ట్ ఆడిట్ ప్రోగ్రామ్. కాస్ట్ ఆడిట్ ప్రోగ్రామ్ అంటే రేపు పొద్దున్న సీఎంఏ ప్రాక్టీస్ పెట్టుకున్న తర్వాత కాస్ట్ ఆడిట్ ప్రోగ్రామ్‌ని ఎలా కండక్ట్ చేయాలి? ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి? అనే విషయాలు చెప్తది. ఇంట్రడక్షన్ ఏంటి? ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ ప్లానింగ్ కాస్ట్ ఆడిట్ అసైన్‌మెంట్ ఏంటి? కాస్ట్ ఆడిట్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి? తర్వాత మాడ్యూల్ 7 కాస్ట్ ఆడిట్ డాక్యుమెంటేషన్, ఆడిట్ ప్రాసెస్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్. కాస్ట్ ఆడిట్ డాక్యుమెంటేషన్ అంటే కంపెనీకి మనం కాస్ట్ ఆడిట్ కండక్ట్ చేయడానికి వెళ్తాం. వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఏ డాక్యుమెంట్స్ తీసుకోవాలి? ఏవి మనం ఎవిడెన్స్ కింద కలెక్ట్ చేయాలి? ఆడిట్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉండాలి? అంటే ఆడిట్ ప్రాసెస్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి? ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి? ఎలా ఎండ్ చేయాలి? ప్రాక్టికల్ స్టెప్స్ ఆఫ్ ఆడిట్ ప్రాసెస్ ఇవన్నీ క్లియర్ కట్‌గా చెప్తారు. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. ప్రిపరేషన్ అండ్ ఫైలింగ్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆడిట్ రిపోర్ట్. కాస్ట్ ఆడిట్ అంతా కండక్ట్ చేసేసాం. ఆడిట్ అసైన్‌మెంట్ చేసాం. ఆడిట్ ప్రోగ్రామ్‌ని కండక్ట్ చేసాం. ఫైనల్‌గా అయిపోయింది. ఇప్పుడేం చేయాలి? ఫైలింగ్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆడిట్ రిపోర్ట్. కాస్ట్ ఆడిట్ రిపోర్ట్‌ని ఎలా ఫైల్ చేయాలనేది చెప్తారు. ఇంట్రడక్షన్ ఏంటి? క్రిటికల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ అండ్ రిలేటెడ్ ఎవిడెన్సెస్ ఏంటి? క్వాలిఫైడ్ కాస్ట్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఎలా ఉంటుంది? అడ్వర్స్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఎలా ఉంటుంది? ఫైలింగ్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ టు ఎంసీఏ అండ్ ఎక్స్‌బీఆర్ఎల్ ఫార్మాట్‌లో ఎలా చేయాలి? మాడ్యూల్ సెక్షన్ బి మేనేజ్మెంట్ ఆడిట్ అనేది ఎలా చేయాలి? బేసిక్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఆడిట్ డెఫినిషన్ ఏంటి? నేచర్ అండ్ స్కోప్ ఏంటి? నీడ్ ఫర్ మేనేజ్మెంట్ ఆడిట్ రిపోర్టింగ్ ఎంతవరకు ఉంది? తర్వాత ఆడిట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఆడిట్, మేనేజ్మెంట్ ప్రాసెస్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఎలా చేయాలి? ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ రిలయబిలిటీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి? రోల్ ఆఫ్ సీఎంఎస్ ఇన్ మేనేజ్మెంట్ ఆడిట్. మేనేజ్మెంట్ ఆడిట్‌లో సీఎంఎస్ యొక్క రోల్ ఏంటి? సీఎంఏ ప్రాక్టీస్ పెట్టుకున్న తర్వాత క్లయింట్స్ వస్తారు. క్లయింట్స్ వచ్చి మేనేజ్మెంట్ ఆడిట్ మాకు కండక్ట్ చేయాలంటారు. అక్కడ ఒక సీఎంఏ యొక్క రోల్ ఏంటనేది మనకు అర్థమవుతుంది. మేనేజ్మెంట్ రిపోర్టింగ్ ఇష్యూస్ అండ్ అనాలిసిస్. ఇంట్రడక్షన్ ఏంటి? పర్ఫార్మెన్స్ అనాలిసిస్ ఏంటి? కెపాసిటీ యుటిలైజేషన్ అనాలిసిస్ ఏంటి? ప్రొడక్టివిటీ అండ్ ఎఫిషియెంట్ అనాలిసిస్ ఎలా చేయాలి? యుటిలిటీ అండ్ ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ అనాలిసిస్ ఎలా చేయాలి? కీ కాస్ట్ అండ్ కాంట్రిబ్యూషన్ అనాలిసిస్ ఎలా చేయాలి? ప్రాబబిలిటీ అనాలిసిస్ ఎలా చేయాలి? వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అండ్ లిక్విడిటీ మేనేజ్మెంట్ అనాలిసిస్ ఎలా చేయాలి? మ్యాన్ పవర్ అనాలిసిస్ ఎలా చేయాలి? అదర్ ఏరియాస్ సజెస్టెడ్ టు బి కవర్డ్ ఇన్ ద రిపోర్ట్ ఆన్ పర్ఫార్మెన్స్ అనాలిసిస్ ఎలా చేయాలి? మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ టూల్స్ అంటే ఇవి ఏంటి? ఇవన్నీ కూడా ఇందులో క్లియర్ కట్‌గా చెప్తున్నారు. ఓకే. మేనేజ్మెంట్ ఆడిట్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్. కార్పొరేట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ కల్చర్ ఏంటి? కార్పొరేట్ సర్వీసెస్ ఆడిట్ ఎలా ఉంటుంది? కార్పొరేట్ డెవలప్మెంట్ ఆడిట్ ఎలా ఉంటుంది? ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది? కన్స్యూమర్ సర్వీసెస్ ఆడిట్ ఎలా చేయాలి? ఆడిట్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ ఎలా చేయాలి? ఆడిట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అండ్ యుటిలిటీస్ జనరేషన్ కన్జంప్షన్ ఎలా ఉంటుంది? తర్వాత ప్రొడక్టివిటీ ఆడిట్ అండ్ ఎఫిషియన్సీ ఆడిట్ ఎలా ఉంటుంది? ప్రొప్రైటరీ ఆడిట్ ఎలా ఉంటుంది? కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆడిట్. లాలో కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ గురించి చెప్తారు. అసల ఆ కండక్ట్ చేసిన కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఆడిట్ అనేది ఎలా చేయాలో ఇక్కడ చెప్తారు. సోషల్ కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ ఆడిట్ అనేది ఎలా చేయాలో చెప్తారు. ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ ఇమేజ్. కార్పొరేట్ ఇమేజ్‌ని మనం ఎలాగ ఒక కంపెనీ యొక్క ఇమేజ్‌ని ఎలాగా ఎవల్యూట్ చేయాలి? ఇంట్రడక్షన్ ఏంటి? ఆడిట్ చెక్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ మేనేజరల్ ఫంక్షన్స్, ఆడిట్ చెక్స్ ఆఫ్ వేరియస్ ఆహ్, ఆహ్, కార్పొరేట్ డివిజన్స్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్స్, ఈఎస్జీ ఆడిట్, ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ ఆడిట్. ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ వెల్త్ ఫర్ ఎవ్రీ కంపెనీ కాబట్టి ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ ఆడిట్ ఎలా చేయాలి? ఓవర్‌వ్యూ ఏంటి? కాంప్లియన్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ ఫ్రేమ్‌వర్క్ ఏంటి? సైబర్ సెక్యూరిటీ అండ్ సైబర్ ఫోరెన్సిక్స్ ఏంటి? ఐటీ ఆడిట్ ఇన్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ అనేది ఎలా చేయాలి? సెక్షన్ సి ఇంటర్నల్ కంట్రోల్, ఇంటర్నల్ ఆడిట్, ఆపరేషనల్ ఆడిట్ అండ్ అదర్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్. ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ అండ్ ఇంటర్నల్ ఆడిట్. ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ అండ్ ద ఆడిటర్ ఎలా ఉండాలి? ఇంటర్నల్ ఆడిటింగ్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ద ప్రొఫెషన్ అసలు ఎలా వచ్చింది ఇది అని చెప్తారు. ఆపరేషనల్ ఆడిట్ అండ్ ఇంటర్నల్ ఆడిట్ అండర్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013. రేపొద్దున గనక ప్రాక్టీస్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఆపరేషనల్ ఆడిట్ కోసము, ఇంటర్నల్ ఆడిట్ కోసము వస్తుంటారు. అలా వాళ్ళ క్లయింట్స్ కోసం మనం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ మనం తెలుసుకోవాలంటే అవి చాప్టర్స్ అనేవి మనకి ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తున్నాయి. ఇంట్రడక్షన్, ప్రిపరేషన్ ఫర్ అన్ ఆడిట్, ఆడిట్ ఎంగేజ్‌మెంట్ లెటర్ ఏంటి? రోల్ ఆఫ్ సీఎంఎస్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఆడిట్ అండ్ ఆపరేషనల్ ఆడిట్ ఏంటి? ఇంటర్నల్ ఆడిట్ అండర్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 ఏంటి? ఇంటర్నల్ ఆడిట్ అండర్ ద కంపెనీస్ ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్ ఆర్డర్ ఏంటి? ఇంటర్నల్ ఆడిట్ ఇన్ కంపెనీస్ అండర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ ఏంటి? సో, కంపెనీస్ అనే ఇంటర్నల్ సీఎంఎస్‌ని ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ పొజిషన్స్ వస్తాయి. సీఎంఏ క్వాలిఫై అయిపోయిన వాళ్ళకి గాని, సెమీ క్వాలిఫైడ్స్ అయిపోయినకి గాని, ఇక్కడ ఏదైతే చదువుకున్నామో అక్కడ రెగ్యులర్‌గా మనం చేసే పర్ఫార్మెన్స్ ఆర్ డ్యూటీ కూడా సేమ్ ఒకేలా ఉంటుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ ఆడిట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్స్. ఒకవేళ ఓన్‌గా ప్రాక్టీస్ పెట్టుకున్నట్లయితే కనుక ఈ కింద నుంచి మనకి హాస్పిటల్స్ అవ్వచ్చు, హోటల్స్ అవ్వచ్చు, ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూషన్స్ అవ్వచ్చు, వీళ్ళందరూ మనకి క్లయింట్స్‌గా వచ్చి వాళ్ళ యొక్క ఆర్గనైజేషన్‌ని ఆడిట్ చేయమంటారు. వాళ్ళు గనక ఆర్గనైజేషన్‌ని ఆడిట్ చేయాలంటే ఆ ప్రొసీజర్ ఏంటి? ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి? ఎలా ఎండ్ చేయాలి? వేటిల్ని ఆడిట్ చేయాలి? ఇదంతా ఎస్ఓపి అన్నమాట. ఇక్కడ ఏదైతే చదువుతామో అక్కడ మనం అదే చేస్తాం. సో, ఇక్కడ మనకి క్లియర్ కట్‌గా ఇచ్చారు. ఆడిట్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్ ఏంటి? ఆడిట్ ఆఫ్ హోటల్స్ ఏంటి? ఆడిట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూషన్స్, ఆడిట్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్, ఆడిట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్, ఆడిట్ ఆఫ్ నాన్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఎన్‌జీఓస్, ఆడిట్ ఆఫ్ లోకల్ బాడీస్, ఆడిట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్‌పెండిచర్, ప్రొప్రైటరీ ఆడిట్ ఇన్ ద కంటెక్స్ట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆడిట్, ఆడిట్ ఆఫ్ కమర్షియల్ అకౌంట్స్. అలాగే వీటిలోంచి ఖచ్చితంగా
ప్రతి ఒక క్వశ్చన్ ఒక 7 మార్క్స్ ఆర్ 8 మార్క్స్ ఆర్ అట్లీస్ట్ 4 మార్క్స్ ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది వీటిలోంచి. సెక్షన్ డి ఫారెన్సిక్ ఆడిట్ అండ్ యాంటీ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ 720. ఓకే. ఫారెన్సిక్ ఆడిట్ అంటే ఏంటి? ఇంట్రడక్షన్ టు ఫారెన్సిక్ ఆడిట్, ఫ్రాడ్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ఏంటి, ఫైనాన్షియల్ ఫారెన్సిక్స్ అండ్ ఫారెన్సిక్ ఆడిట్ టెక్నిక్స్ ఏంటి, ఎథికల్ కన్సిడరేషన్స్ అండ్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఇన్ ఫారెన్సిక్ ఆడిట్ ఏంటి, ప్రొఫెషనల్ ఆపర్చునిటీస్ ఏంటి, యాంటీ మనీ లాండరింగ్, సో ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ ఆన్ కంబాటింగ్ మనీ లాండరింగ్ అండ్ ద financing of terrorism and the proliferation, guidance for a risk-based approach for the accounting profession. సో, మొత్తానికి అది. సో, మొత్తం ఉన్న లైన్స్ అండ్ టాపిక్స్ అవి. నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను ఫస్ట్ టాపిక్‌ని కోచింగ్ చేసుకున్న టీచింగ్ వీడియోతో వస్తాను. ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా గనక సీఎంఏ కోర్స్‌ని పర్స్యూ చేసినట్లయితే గనక వాళ్ళకి కూడా ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. అండ్ సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. బై బై.